प्यारे दर्शकों, आप सब नूं जी आया। मैं नवदीप सिंह ते मेरे नाल डॉक्टर रिशी। असी अपना प्रोग्राम पते की गल लैके फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होए आ। सो उम्मीद है कि तुहाडा हफ्ता जिहड़ा हैगा ओह बहुत वधिया लंघिया होगा। अज असी जिस विषय बारे गल करन जा रहे हैं वो विषय थोड़ा सेंसिटिव हैगा। कई बारी असी इन्हां दे विषयां तो मूँह मोड़ लैंदे आ जां इन्हां बारे असी गल नहीं करनी चाहुंदे जां गल सुननी नहीं चाहुंदे जां असी सब जानदे होइआं भी अपणियां जिहड़ियां अखां हैगियां इधरों बंद कर लैंदे आ। सो इहदा मतलब ये नहीं है कि असी अगर इन्हां नूं सुणदे नहीं, इन्हां बारे सोचदे नहीं, इन्हां बारे गल नहीं करदे तां इह समाज दे विच जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਗੱਲਾਂ नहीं हो रहीआं हैगियां। सो सानू कई बारी ये भी कहा जाता कि तुसीं इदां दे टॉपिक जिहड़े हैगे आ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਛੋਹਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ बहुत सारियां गल्लां इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, लोग अपसैट ਹੁੰਦੇ ਆ। साडा मकसद कदे जिहड़ा हैगा ਉਹ अपसैट ਕਰਨ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। साडा मकसद ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, वो साडे लई बहुत ज़्यादा दुखदाई आ। अगर असी इन्हां बारे गलबात नहीं करांगे तो फिर असी इहदी समस्या दे हल वल असी किवें वधांगे। बहुत सारियां खबरां जिहड़ियां हैगियां चंगियां माड़ियां आउंदियां रहिंदियां, पर पिछले साल नवंबर दसंबर के महीनों दे विच शायद तुसीं भी एक खबर सुनी होगी कि दो अजिहे जोड़ियां नूं जिहड़ी हैगी आ ओह अदालत वालों सज़ा की गई आ, जिहदे विच एक 6 साल के बच्चे नूं उहदे माँ बाप ने कोह के भुखा रख के उहदियां हड्डियां तोड़ के उहनूं मार मुकाया। और दूसरी खबर भी इहदे वर्गी सीगी जिहदे विच एक तकरीबन 18-20 महीने की बच्ची सी जिहनूं कुट्टिया मारिया गया उहदे माँ बाप वालों ही। करके असीं अक्सर ये सुनते हैं कि मावां ठंडियां छावां, मावां जिहा तुहाडा जन्नत नहीं नसीब हुंदी जे तुसीं मावां दे पैरां 'च नहीं रहिंदे। पर ये किहो जिहियां मावां ने जिहड़ियां अपने बच्चों ते अजिहा तशद्दद करदियां ने, जां ये किहो जिहे लोग ने, जां वो किहो जिहे मर्द ने, जां वो किहो जिहियां औरतां ने जिन्हां नूं अपने बच्चों की भी परवाह नहीं हुंदी, अपने ढिड्डों जाया बच्चों की परवाह नहीं करते। सो असीं इहदे किसी नूं कसूरवार ठहराउण लई असीं इत्थे नहीं बैठे, असीं किसी वाल उंगली कर लई नहीं बैठे। असीं इस वरतारे नूं समझण दा एक यतन करांगे। सो डॉक्टर साहब दा जिहड़ा अपना विवहारक काम रहा हैगा, जिहड़ी उन्हां दी जॉब रही हैगी आ, वो खास इस खेतर दे नाल जुड़ी रही हैगी आ। उन्हां ने कई दहाके जिहड़ा हैगा सोशल वर्क दा और बहुत सारियां सीनियर जॉबां ते काम किया है। मैनूं नहीं लगता कि डॉक्टर साहब ने कदे आप कहा होवे, पर जिहड़े डॉक्टर साहब के नज़दीकी आ मैनूं भी ये माण हुंदा कि मैं उन्हां दोस्तां दे उन्हां दे घेरे विच आउणा जिहड़े उन्हां नूं बहुत चंगी तरह जाणदे आ। सो इन्हां दा काफ़ी वड्डा कंट्रीब्यूशन इस खेतर दे विच रिहा हैगा। सो अज असीं इस विषय ते ही गल करांगे। सो डॉक्टर साहब तुसीं भी ये खबरां सुणियां होणगीਆਂ। बिल्कुल। सो पहलां तो ये खबरां जिहड़ियां हैगीਆਂ सुण के तुहाडा जिहड़ा मन आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ असर होया, तुसीं इहनूं किदां लैंदे हो? नवदीप जी ते प्यारे दोस्तों, प्यारे भैन भरावो, इस खबर दे ते इस विषय वाल आउण तो पहलां असीं दोनों वीर एक गल तुहानूं होर भी कहना चाहुंदे हां जी। साडे प्रोग्राम तुहानूं किदां चंगे लगदे है, जां इहदे विच की नुक्स हैगा, इहदे बारे सानूं फीडबैक जरूर दिओ, असीं इहनूं किदां इंप्रूव कर सकीए जी। तुहाडी जिहड़ी फीडबैक हैगी आ असी प्रोग्राम बड़ी मेहनत के नाल तैयार करके लियाने जी। तो तुहाडी जिहड़ी फीडबैक है साडे लई बहुत ही ज़्यादा लाहेबंद है। जे तुसीं फीडबैक नहीं दिंदे सानूं लगदा लवे असीं इत्थे आ गए हैगे तो दूर चले गए हैगे, उहदा कोई जानी कि साडे नाल कोई संवाद नहीं तुहाडा रचा होया जी। सो इस करके तुहानूं एक बारी फिर साडी दोनों की बेनती है, तुहानूं गुजारिश हैगी आ जी, तुहानूं रिक्वेस्ट है तुसीं सानूं फीडबैक जरूर दिओ। साडे प्रोग्राम तुहानूं किदां लगदे हैगे ते साडे विशे जिहड़े असीं लैके आउने आ उहनां बारे भी तुहाडा की ख्याल हैगा जी। जिहड़ा अज दा विशा असीं लैके आए हैं बहुत ही गंभीर ते जिहड़ा कि मन नूं बलूंदर वाला यानी कि विशा हैगा जी। जिस तरह मेरे वीर ने गल की, मैं सारी उम्र चाइल्ड प्रोटैक्शन विच काम किया हैगा जी, चिल्ड्रनस एंड फैमिलीज़ नाल काम किया हैगा। ये बारे बहुत कुछ लिखिया भी है जी, बहुत सारे प्रोग्राम भी पहला कर चुके हैं जी।
ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 20 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਬਲੂੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟਰ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨਿਸਟ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਈਵਨ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੇਖ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਘਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਲੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੇ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਘਸੌਣ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ 1989 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 17 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ,
ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, GP ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। GP ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ ਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 84 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ 25+ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ A ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਗਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਰਵੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਡਾਗੋਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਾਗੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਮੈਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਐਕਮੈਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 70% ਆ ਉਹ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 75 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜੋਬ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦੱਸ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਅ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟੀਚਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ MA ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਕੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੂੰਡਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਤਾ। ਉਸ ਗੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਆਫ them ਆਰ ਨਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਆਫ them ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ MA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਯੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਾਗੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 4% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਬਿਗ ਗੈਪ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿਗਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਡਾਗੋਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਫੇਸਿੰਗ ਦੀਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੀਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਬਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕੋਈ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਣੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦ ਅਦਰਸ ਵੈਨ ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ। ਦੂਸਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੰਬਰੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਪਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸ ਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡੈਪਟੀ ਹੈਡ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਡੈਪਟੀ ਹੈਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਯੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਕਰਪਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ, ਪਰ ਈਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਡੀਲ ਮੈਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਨਕ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਧਪੁਰੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਧਪੁਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਦੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਆਦਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅੰਗਰੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੀਵ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੀਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਸ ਥਿੰਗ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੀਡ ਟੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਸਮਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ, 1400 ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਦਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ, 70 ਸਾਲ ਦੇ, 78 ਸਾਲ ਦੇ, 68 ਸਾਲ ਦੇ, 65 ਸਾਲ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਵਰਗਾ, ਜਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਣੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ DBS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ CRB ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਬਾਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ DBS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈੱਕਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੌਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਤਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੌਲਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਧਮਕਾਣੀ, ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਦੇਰ ਆਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੌਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੌਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੌਲਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਸੌਲਟਡ ਮੀ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੌਲਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੌਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਆ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੌਲਟ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਲੈਟ them define it, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡਰਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਵੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ GP ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। GP ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਤਬੀਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਬਦੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ they are available in all the departments in everywhere, social service ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇਵੇ।
मैं क्या मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, तुसी जो मर्जी करना कर लो जी। तुहाडे नाल एक एज ए प्रोफैशनल तुहाडे नाल सारी गौरमेंट तुहाडे नाल है, तुहाडे नाल पुलिस हैगी आ, तुहाडे नाल यानी कि पोलीटिकल लीडर्स तुहाडे नाल हैगे आ, सारा यानी कि दुनिया तुहाडे नाल हैगी, इस करके इत्थों डरन की जरूरत नहीं है। जो प्रेशर की जिहड़ी गल आउंदी हैगी आ जी, उस प्रैशर तो बचण दे लई एक तरीका यही हैगा जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਸਕੂਨ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗਵਾਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।